پیپلز پارٹی قیادت کے لیے مشکل وقت کی پیشگوئی، نیب کی بے نامی اکاؤنٹس میں 30 کرپشن ریفرنسز دائر کرنے کی تیاری، آصف زرداری، فریال تالپور، مراد علی شاہ، اے جی مجید کی طلبی کا سلسلہ جلد شروع ہونے کا امکان، سعودی عرب میں گرفتار اہم گواہ کو 1-2 روز میں ملک منتقل کیا جائے گا۔ دنیا کامران خان کے ساتھ میں انکشافات۔ میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل، سندھ کے 7 محکموں کے افسروں کی جے آئی ٹی کے روبرو پیشی، مختلف سوالات، اومنی گروپ کو رقم دینے کے حوالے سے بھی تفتیش۔ آمدن سے زائد اثاثے اور آف شور کمپنیز کی تحقیقات، نیب کے ہاتھوں گرفتار پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی آج عدالت پیشی، 15 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ وزیر بلدیات پنجاب علیم خان نے استعفیٰ وزیر اعلیٰ کو بھجوا دیا، قانونی راستہ اختیار کرنے کا اعلان، مقدمات کا سامنا کروں گا، عدالت سے انصاف ملے گا، پی ٹی آئی رہنما پر امید۔ کسی کو این آر او نہیں ملے گا اور یہ بات واضح ہو جانی چاہیے، نہ ڈیل ہوگی نہ ڈیل ہوگی۔ سب سن لے، کسی کو این آر او نہیں ملے گا، کسی سے ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ملے گی۔ شہباز شریف اور نون لیگ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بطور ڈھال استعمال بند کریں، شہباز شریف چیئرمین شپ سے الگ ہو جائیں، مقدمات کا سامنا کریں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کے مطالبات۔ شہباز شریف صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بننے کے فوری بعد نیب کو طلب کیا، دباؤ ڈالا گیا۔ شہباز شریف اور پی ایم ایل این پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بدعنوانی کے مقدمات کے خلاف ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شہباز شریف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین سے علیحدہ ہو جائیں۔ علیم خان نے استعفیٰ دے کے ایک بہت شاندار روایت کا آغاز کیا ہے۔ شفاف غیر جانب احتساب ملک کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم اداروں کے پیچھے کھڑے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ ہو رہا ہے۔ گرفتاری کے بعد علیم خان کا استعفیٰ شاندار روایت، شفاف الیکشن کے لیے اداروں کے ساتھ ہیں لیکن معاملات کو بیلنس کرنے کا تاثر نہیں جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات کا ویڈیو بیان۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں فل کورٹ ریفرنس، عدالت عظمیٰ اور رجسٹری برانچز کے درمیان ویڈیو لنک قائم کرنے کا فیصلہ، سپریم کورٹ کی کارکردگی اور زیر التوا مقدمات کا بھی جائزہ، سماعت ملتوی کرانے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اعلامیہ جاری۔ نواز شریف کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جانے سے انکار، فوری جیل بھجوانے پر اصرار۔ پنجاب حکومت کا سابق وزیر اعظم کو سروسز ہسپتال میں ہی رکھنے کا فیصلہ، شریف فیملی معاملے پر سیاست نہ کرے، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیان۔ مریض کو ایسے اسپتال منتقل کرنے کی کیا منطق جہاں اس کے مرض کا علاج ہی میسر نہیں؟ مریم اورنگزیب کا سوال، اہل خانہ سے رپورٹ چھپا کر پنجاب حکومت نے سیاست کی، نواز شریف کو ذہنی اذیت سے دوچار کیا جا رہا ہے، لیگی رہنما کا رد عمل۔ نواز شریف کی طبی بنیادوں پر درخواست ضمانت کی سماعت 12 فروری تک ملتوی۔ سابق وزیر اعظم کی میڈیکل رپورٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع، عدالت کا نیب کو جواب جمع کرانے کا بھی حکم۔ میں قوم کو بتاؤں گا یہ ڈیل یا ڈھیل یا دھکا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ پیکج کا ہے، بندے کا پیکج ہے، پورے خاندان کا پیکج ہے یا نہیں ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں جو لٹا ہوا خزانہ عمران خان کو ملا اس میں گنجائش نہیں ہے غریبوں کے لیے سہولتیں دینے کی۔ شہباز شریف اپنی بات کرے گا، 5 منٹ بعد میں ادب اور احترام سے اسی سپیکر میں آ کے اسی ڈیسک، لڑائی تو اس کالے کیمروں کی ہے۔ ڈیل، ڈھیل یا دھکا، ایک بندہ یا فیملی پیکج، کیا حقیقت کیا فسانہ، 8 فروری کو سب کچھ بتاؤں گا، شیخ رشید کا اعلان۔
लड़ाई काले कैमरों की है। राना सना या साद रफीक को पीएसी का रुकन बनाने पर एतराज नहीं। मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान सुन लें, मर्जी का नकाब नहीं लगाने देंगे। आइन की पामाली हुकूमत का वतीरा, झूठे वादों और अवाम दुश्मन पॉलिसीज का ऑपरेशन करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। तहरीक लब्बैक ने धरने में नफरत को हवा दी। 16 करोड़ 39 लाख से जायद की अमलाक को नुकसान पहुंचाया। माशी सरगर्मियां रोकी। रियासत बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही। इदारों के पास हिकमत अमली नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट पर फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई का हुक्म। सानेहा साहिवाल की तहकीकात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 6 मुल्ज़िमान का 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले। हुकूमत पंजाब का लोन मार्कअप सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। क्रेडिट गारंटी की मंजूरी। बैंक से कर्जों पर 3.5% मार्कअप सरकार बर्दाश्त करेगी। वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल की गुफ्तगू। सानेहा करक में जाम बहक, कई अफराद के चेहरे झुलस गए। 8 अफराद की शनाख्त ना हो सकी। लाशें मकामी हस्पताल में मौजूद, 4 जख्मी भी जेर इलाज। मरहूम अली रजा आबिदी को गैंग वॉर कारिंदों के जरिए कत्ल कराए जाने का इंकशाफ। हसास इदारे ने साबिक MNA की टारगेट किलिंग में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश, कई मकामात पर जालाबारी। कोयटा में रुई के गालों की बरसात, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। ऑपरेशन रद्दुल फसाद। सिक्योरिटी फोर्सेस की जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील बरमल में कार्रवाई। दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी असलहा और बारूद बरामद। रॉकेट लॉन्चर और हल्की मशीन गन्स भी शामिल। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय बर्बरियत जारी। काबिज फोर्सेस की पुलवामा में घर घर तलाशी, एक और नौजवान शहीद। लाल चौक की जानिब मार्च करने पर यासीन मलिक और दीगर रहनुमा जेर हिरासत। मुश्किल वीज़ा पॉलिसी, समाजी माहौल पर तहफ़्फ़ुज़ात, जान के भी खदशात। गैर मुल्की तलबा की अमरीका आमद में कमी। $42 अरब का नुकसान। इस्तेमाल होने वाला असलहा पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में जमा करा दिया गया है। ये असलहा JIT ने गिरफ्तार एहलकारों से लेकर फॉरेंसिक के लिए भिजवाया है। असलहे में 4 राइफल्स और 3 9mm पिस्तौल शामिल हैं। इस सानहे में इस्तेमाल गोलियां और उनके खौल पहले ही जमा कराए जा चुके हैं, जबकि जो राइफल्स और दीगर असलहा इस कार्रवाई में इस्तेमाल हुआ उससे मुताल्लिक पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि असलहा उन तक नहीं पहुँचा है, लेकिन बहरहाल ताज़ा तरीन खबर ये आ रही है कि यह असलहा भी अब एजेंसी को पहुँच चुका है और अब इसका फॉरेंसिक किया जाएगा। इसरार खान से मजीद बात कर लेते हैं, तफसीलात जान लेते हैं। सर बताइएगा। जी, सानेहा साहिवाल की तहकीकात करने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने वाक़े में इस्तेमाल होने वाला असलहा पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के हवाले कर दिया है। जराये के मुताबिक असलहा JIT ने गिरफ्तार CTD के एहलकारों से लेकर फॉरेंसिक के लिए भिजवाया। जमा कराए गए असलहा में 4 राइफलें और 3 9mm पिस्तौल शामिल हैं। सानेहा साहिवाल में इस्तेमाल शुदा गोलियां और खोल पहले ही जमा कराए जा चुके हैं, जबकि फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने असलहा की हवालगी का भी कई बार मुतालिबा किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इसरार। और खबर यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने 30 करप्शन रेफरेंसेस दायर करने की तैयारी कर ली है। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, AG मजीद की तलबी का अमल जल्द शुरू होगा। इसके अलावा मुतादिद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। दुनिया का इमरान खान के साथ में इंकशाफ किया गया है कि सऊदी अरब में गिरफ्तार अहम गवाह को 1-2 रोज में मुल्क मुंतकिल किया जाएगा।
پیپلز پارٹی کی قیادت ہوشیار، منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت، نیب 30 کرپشن ریفرنس دائر کرنے کے لیے تیار، آصف علی زرداری، فریال تالپور، مراد علی شاہ اور اے جی مجید فیملی کی نیب میں پیشیاں جلد شروع ہوں گی، کئی گرفتاریوں کا بھی امکان، دنیا کامران خان کے ساتھ میں بڑا انکشاف۔ جعلی بینک اکاؤنٹ کیس اب تیزی سے اور بھرپور انداز سے اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ آئندہ چند ہفتے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور سندھ میں پی 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 حکومت کے لیے ہیجان خیز ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ان کے معتمد ساتھیوں سندھ کے بیوروکریٹس کے خلاف جو کہ اس پورے معاملے میں ملوث رہے ہیں، کرپشن کی 30 ریفرنسز تیار ہو رہے ہیں۔ زرداری صاحب، فریال تالپور صاحبہ، مراد علی شاہ صاحب، انور مجید اور اے جی مجید نیب کی طلبیوں، پیشیوں اور گرفتاری کے حصار میں آ سکتے ہیں۔ بے نامی اکاؤنٹس کیس کے اہم گواہ اومنی گروپ کے چیف فائنینشل آفیسر اسلم مسعود کو 1-2 روز میں سعودی عرب سے پاکستان منتقل کیا جائے گا۔ پورے معاملے کے بہت ہی کلیدی، بہت ہی اہم گواہ اومنی گروپ کے زیر حراست چیف فائنینشل آفیسر جو کہ اس وقت جدہ میں ہیں، جن کو سعودی عرب میں پاکستان حکام کے کہنے پہ گرفتار کیا گیا تھا، اب وہ 1 سے 2 دن میں پاکستان منتقل کر دیے جائیں گے۔ منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹس اسکینڈل کی تحقیقات کرنے والی جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں 16 کرپشن ریفرنس دائر کرنے کی سفارش کی تھی۔ نہر خیام کراچی کی اراضی پر غیر قانونی الاٹمنٹ سے متعلق تفتیش کے لیے نیب نے عبدالغنی مجید کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ تفتیشی افسر نے بینکنگ کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ عدالت میں اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید اور عبدالغنی مجید کی درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی۔ ایف آئی اے نے ملزمان کو ضمانت دینے کی مخالفت کر دی۔ تفصیل جانیے لیاقت علی رانا سے۔ میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل، بینکنگ کورٹ کراچی میں اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید اور عبدالغنی مجید کی درخواست ضمانت کی سماعت۔ نیب پروسیکیوٹر اور ایف آئی اے نے ملزموں کی ضمانت کی مخالفت کر دی۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر کیس اسلام آباد منتقل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، ضمانت نہ دی جائے۔ جج نے کہا کہ عدالت کو مطمئن کیا جائے کہ ضمانت کیوں نہیں سنی جا سکتی۔ ملزمان کے وکلاء نے ضمانتیں دینے پر زور دیا۔ عدالت نے آبزرویشن دی کہ حسین لوائی کی ضمانت سے متعلق درخواست سندھ ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے۔ عدالت عالیہ کے فیصلے کا انتظار کر لیتے ہیں۔ بعد ازاں سماعت 14 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے نیب کی اے جی مجید سے تفتیش سے متعلق درخواست پر ملزم کے وکلاء کو نوٹس جاری کر دیے۔ کل دلائل دینے کا حکم۔ نیب نے اے جی مجید کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزم سے نہر خیام کی اراضی پر غیر قانونی الاٹمنٹ سے متعلق تفتیش مطلوب ہے۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کو نیب لاہور نے آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں گرفتار کیا۔ کل 15 روزہ جسمانی ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت میں انہیں پیش کیا جائے گا۔ علیم خان گرفتاری کے بعد عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ آمدن سے زائد اثاثے اور آف شور کمپنیوں کی تحقیقات۔ نیب لاہور نے پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کو گرفتار کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنما کو پوچھ گچھ کے لیے نیب لاہور آفس بلایا گیا تھا۔ علیم خان کے حوالے سے مطمئن نہ کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ نیب میں پسند ناپسند کا تصور نہیں۔ عبدالعلیم خان کا گرفتاری کے بعد طبی معائنہ کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے انہیں صحت مند قرار دے دیا۔ میڈیکل رپورٹ ڈی جی نیب کو پیش کر دی گئی، جس کے بعد علیم خان کو شہباز شریف والے سیل میں منتقل کر دیا گیا۔ علیم خان گرفتاری کے بعد سینئر وزیر پنجاب کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ نیب آفس میں سادہ کاغذ پر لکھے گئے استعفے میں علیم خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ گرفتاری کے بعد وہ اخلاقی طور پر وزارت رکھنے کے اہل نہیں ہیں۔ اپنے خلاف کیس کا عدالت میں سامنا کریں گے۔ امید ہے انہیں انصاف ملے گا۔
वजीर आजम इमरान खान ने अलीम खान के वजारत से फौरी इस्तीफे के इकदाम को सराहा। वजीर आजम ने वज़रा को मामले पर गैर जरूरी बयानबाजी से भी रोक दिया है। दूसरी तरफ अलीम खान के तर्जुमान ने वजाहत की है कि नैब की निशानदही करदा अराजी और कंपनी A&A 2006 में फरोख्त कर दी गई थी। अलीम खान का नाम पानामा लीक्स में शामिल नहीं। तर्जुमान के मुताबिक ऑफशोर कंपनियों का रिकॉर्ड बैरून मुल्क होता है। रिकॉर्ड टेम्परिंग कैसे हो सकती है? साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ डट गए हैं और वो ऐसे कि मेडिकल बोर्ड और महकमा दाखिला साबिक वज़ीर-ए-आज़म को PIC मुंतकिल करने पर इसरार कर रहे हैं, जबकि मियां साहब जेल वापस जाने की जिद लगाए हुए हैं। यहाँ तक कि मरियम नवाज भी अपने वालिद को मना न सकी। देखिए अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में इलाज जारी। मेडिकल बोर्ड और महकमा दाखिला ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल करने का फैसला किया, लेकिन नवाज शरीफ ने PIC जाने से इनकार कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पहले भी 3 मेडिकल बोर्ड मुआयना कर चुके हैं, खाना बदोशी मुनासिब नहीं, उन्हें जेल वापस भिजवाया जाए। मरियम नवाज वालिद के लिए दोपहर का खाना लेकर सर्विसेज अस्पताल पहुंची। मरियम नवाज भी वालिद को PIC मुंतकिल होने के लिए मनाती रहीं, लेकिन मियां नवाज शरीफ वापस जेल जाने पर बज़िद रहे। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि मियां नवाज शरीफ ने सारा दिन PIC मुंतकिल ना होने की जिद लगाई रखी, जिसके बाद फैसला हुआ कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सर्विसेज अस्पताल में ही रखा जाएगा। शरीफ फैमिली से भी दरखास्त है कि वो इस इशू पर सियासत ना करें। जो डॉक्टर्स हैं PIC से वो आके सर्विसेज हॉस्पिटल में उनका मुआयना करेंगे। आने वाले दिनों में अगर डॉक्टर्स को लगा तो वो जो भी फैसला करेंगे हमारी हुकूमत मानेगी। तो हमारी गुजारिश है शरीफ फैमिली से, अल्लाह मियाँ दुआ भी है कि अल्लाह मियाँ साहब को सेहत दे, और उनसे गुजारिश है कि वो इस तरह की सियासत ना चमकाएं इस मामले के ऊपर। मियाँ नवाज शरीफ की PIC मुमकिन मुंतकिली के लिए प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी भी सारा दिन इंतजार में रही। आज सारा दिन तकरार और इसरार में ही गुजर गया। मियाँ नवाज शरीफ जेल जाने पर कायम रहे, जबकि मेडिकल बोर्ड का इसरार था कि वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी चले जाएं और अपना इलाज करवाएं। कैमरामैन इकराम शाह के साथ अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुखालिफिन को मुखातिब किया और ये कहा कि सब सुन लें, किसी को NRO नहीं मिलेगा, किसी से डील होगी ना ढील। शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बतौर ढाल इस्तेमाल करना बंद कर दें। अपने वीडियो बयान में वज़ीर इत्तलात ने अपोजिशन लीडर से PAC की चेयरमैनशिप से अलग होने का मुतालबा करते हुए कहा कि वो मुकद्दमात का सामना करें। ये कहना कि किसी को NRO मिल जाएगा, ये नामुमकिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत में किसी को NRO नहीं मिलेगा, और ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए। ना डील होगी ना ढील होगी। ये जो मुकदमात हैं इनको कतई इंजाम तक इंशाअल्लाह हम पहुँचाएँगे। जो PAC में शहबाज शरीफ का किरदार है उसके ऊपर शदीद तशवीश का इजहार किया। शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनने के फौरी बाद जिस तरीके से नैब को तलब किया, उनके ऊपर दबाव डाला गया, उससे ये बात वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ और PMLN पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बदनवानी के मुकदमात के ख़िलाफ़ एक ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात नाकाबिल कबूल है कि अब साद रफ़ीक को कहा जा रहा है कि वो भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आ जाए ताकि उनको भी ये ढाल मुयस्सर आ सके। तो इससे तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बदनवानी के ख़िलाफ़ मुकदमात में एक ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अलीम खान ने इस्तीफ़ा दे के एक बहुत शानदार रवायत का आगाज़ किया है। यही सोच हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ की भी होनी चाहिए, और हम ये मुतालबा करते हैं कि शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन से अलहदा हो जाएं और बदनवानी के मुकदमात का सामना करें। शफाफ गैर जानब एहतसाब मुल्क की ज़रूरत है और इसके लिए हम इदारों के पीछे खड़े हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये नहीं लगना चाहिए कि ये कोई बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, और उसमें लोगों को नज़र आना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। और वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं डील, ढील या धक्का, एक बंदा या फैमिली पैकेज, क्या हकीकत क्या फसाना, 8 फरवरी को वो सब बताएंगे। राना सनाउल्लाह या साद रफ़ीक को PAC का रुकन बनाने पर एतराज़ नहीं। मुल्तान में बोले बिलावल भुट्टो से मोहब्बत हो गई, माफ़ी मांगने पर उसे माफ़ कर दिया, वरना ऐसा बयान देता कि दुनिया हिल जाती। वज़ीर रेलवे का ये भी कहना था कि पाक फ़ौज जमहूरियत के साथ खड़ी है।
मैं कौम को बताऊंगा ये डील या ढील या धक्का हो रहा है या नहीं हो रहा, ये पैकेज का है, बंदे का पैकेज है, पूरे खानदान का पैकेज है या नहीं है। कोई शक नहीं है कि हमें जो लुटा हुआ खजाना इमरान खान को मिला उसमें गुंजाइश नहीं है गरीबों के लिए को सहूलतें देने की। शहबाज शरीफ अपनी बात करेगा, 5 मिनट बाद मैं अदब और एहतराम से उसी स्पीकर में आके उसी डेस्क, लड़ाई तो इस काले कैमरों की है। बिलावल दिल का जानी हो गया फिर। बिलावल उसने माफ़ी मांग ली, यार बच्चा है, बस ख़त्म होगी बात। उसने पहले देखें, उसने गंदी ज़बान मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल की। मैंने फैसलाबाद में ऐसा बयान देना था कि ये 11 करोड़ की रेटिंग 20 करोड़ पे चली जानी थी। कौम मुझे माफ़ करे, मैं सच्चा आदमी हूँ, झूठ बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। IMF के पास जाना पड़ेगा, माफ़ी करें, माफ़ कर दें मुझे इकोनॉमिस्ट सारे। IMF के पास जाएंगे कि वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक बैंक, ABP, फिर सबके दरवाजे खुल जाएंगे। सारी कौम बाजवा साहब को सल्यूट पेश करती है। जो फौज इस वक्त पाकिस्तान की खिदमत कर रही है और जमहूरियत के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त से मुतालिक आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से 12 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया है, जबकि पंजाब हुकूमत को भी इस सिलसिले में नोटिस जारी किया गया है। मजीद बता रहे हैं आमिर सईद अब्बासी। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.